ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں، اور جنت چاہتی ہے کہ عمار میرے اندر آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 بندے ایسے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے، جنت چاہتی ہے کہ یہ اگر 4 آ جائے تو لطف ہی آ جائے۔ جس طرح بندے چاہتے ہیں نا کہ ہم چلے جائیں نا جنت میں تو مزہ ہی آ جائے، جنت کہتی ہے یہ مولا علی اگر آ جائے نا، حضرت مقداد اگر آ جائے نا، حضرت سلمان اگر آ جائے نا، اور حضرت عمار بن یاسر آ جائے نا، تو جنت کہتی ہے کہ مجھے مزہ ہی آ جائے۔ یار کیا پاکیزہ ہستی ہے، کیا بڑے لوگ ہیں، لیکن حضور کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے، پہلے پہل ساتھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان ہی ایسا تھا، آپ کے والد گرامی بھی، آپ کی والدہ محترمہ بھی شہید ہو گئی۔ ہائے، حضرت سمیہ نام ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ ہم بچپن میں اسکول میں بھی ایک نعت پڑھتے تھے نا، یعنی ایک نظم تھی، ایک منقبت تھی، اس کے یہ جملے تھے، میں پڑھوں گا، ہو سکتا ہے آپ کو یاد آ جائے۔ سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا، سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا، ضمیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آسان ہے، یہ دین اتنا آسان نہیں ہے، دین قربانی مانگتا ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں کا رستہ ہے۔ فرمایا اس دنیا میں تم کانٹوں پہ چل لو، مشکلات سہ لو، پریشانیاں تکلیفیں رب کے لیے سہ لو۔ فرمایا جب محشر میں کوئی ساتھ نہیں دے گا تو رب کی رحمت کا سایہ صاحبہ بن جائے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے، آپ کو دین کی خاطر ایک ٹانگ سے باندھا، دوسرے سے باندھا، 2 ٹکڑے کر دیے گئے، پر کعبہ کے رب کی قسم ہے، یا احد احد کی آواز آتی تھی یا محمد کی آواز آتی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خاندان نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے گھر کو آگ لگا دی، گھر کو آگ، آپ اندازہ لگائیں کہ اکیلے کسی بندے کو بلا کے اسے کھینچنا، مارنا، اور جناب گرم کوئلوں پہ لٹا دینا، اور جناب اس پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دینا، یہ سب ہوا حضرت عمار کے ساتھ، یہ الگ بات ہے، لیکن گھر ہی جلا دینا کتنی بری بات ہوگی اور کتنا قبیح فعل ہوگا۔ گھر ہی جلا دیا، میرے آقا کو خبر ہوئی عمار کا گھر جل گیا ہے، حضور تشریف لائے، فرمایا تھپکی دے کے پریشان نہ ہونا، صبر کرنا، صبر۔ بس اتنے میں حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا یا اللہ، جیسے ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈا کیا تھا ان کے گھر کو بھی ٹھنڈا کر دے۔ ایک مسالمہ کذاب تھا جس نے حضور کے زمانے میں ہی نبوت کا اعلان کر دیا، نعوذ باللہ، وہ کہتا تھا میں نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا، جنگ کی، اندازہ لگائیں جنگ کے اندر حضرت عمار بن یاسر بھی شامل تھے۔ حضرت عمار بن یاسر نے بڑی عمر پائی ہے، کوئی 95 سال عمر تقریباً پائی ہے، بڑی عمر پائی ہے، اور 95 سال میں بھی اسی آرزو میں تھے کہ کب جنگ ہو اور میں سامنے جاؤں۔ جب جنگ ہوئی تو اس وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا کافروں نے کان کاٹ دیا، بعد میں کسی نے کن کٹا کہہ دیا حضرت عمار کو۔ آپ اس کے ساتھ جھگڑے نہیں، بلکہ کیا کیا ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے بوٹ بھی، آہ نہ کر لبوں کو سی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ حضرت
अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जंग में कान कटा, बाद में किसी ने कन कटा कहा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है दुनिया का कन कटा कहती है, तेरी रहमतें तो बरसती होंगी। क्यों? ये कान मैंने दुनियादारी के लिए नहीं, तेरी रजा के लिए और मुस्तफा के लिए कटवाया है। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो मोहब्बत में तो कुछ मजा ही नहीं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे एक मर्तबा तलक कलामी हो गई हज़रत अम्मार से, तो उस तलक कलामी के बाद हुजूर को पता चला, हज़रत खालिद बिन वलीद हुजूर के पास गए तो हुजूर ने फरमाया, खालिद बाकी बातें ठीक, लेकिन अम्मार से कभी इस तरह ना करना, उसके साथ ना इस तरह तलक कलामी करना, कभी ऊंचा ना बोलना। फरमाया इसकी दुश्मनी खुदा से दुश्मनी है, जो इसकी दुश्मनी रखे, जो इसका बुग़्ज़ रखे वो खुदा से बुग़्ज़ रखता है, लिहाजा इससे दुश्मनी ना करना। ये वो अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जिनके लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि अम्मार तुम्हें एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा, तक़्तुलुका फ़िअतुल बाग़िया, तुम्हें एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। इस हदीस पाक को लेके जो कि मुस्लिम शरीफ में है, वह वेला भी किया जाता है, मुख्तलिफ आरा कायम की जाती है, अकीदा घड़ लिया जाता है और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तारो तशनी का निशाना बनाया जाता है। ये देखो जी, ये तो उन्होंने ही इनको कत्ल किया था और तुम्हें बागी ग्रोह कत्ल करेगा, लिहाजा हज़रत अमीर मुआविया बागी हो गए। ये उनका ख्याल है, तसव्वुर है, जबकि हम कहते हैं जैसे कुरान की एक आयत से फैसला नहीं हो सकता, पूरा कुरान पढ़ो तो पता चलता है। ऐसे ही अहादीस सिर्फ एक ना ले ली जाए कि हुजूर ने फरमाया था तुम्हें बागी ग्रोह कत्ल करेगा और तुम उसे जन्नत की तरफ बुला रहे होगे, वो जहन्नम की तरफ बुला रहा होगा, वगैरह वगैरह नहीं, बल्कि दूसरी हदीस अगर इससे भी ऊंची दर्जे में हदीस की किताब है बुखारी शरीफ, उसमें देख ली जाए तो मालूम हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया था, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिठाकर फरमाया, इन्न इब्नी हाज़ा सय्यिदुन लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। फरमाया मेरा ये बेटा हसन सरदार है मेरी उम्मत का, और दो ग्रोहों के दरमियान, जो कौन से ग्रोह होंगे? फरमाया अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान जब लड़ाई हो जाएगी उसके बाद उन अजीम जमातों के दरमियान सुलह कराएगा। जिसको हुजूर बागी कहे उसी को अजीम भी कहे, ये क्या बात है? पता चला बागी कोई और था, अजीम कोई और था। जिससे इमाम हसन ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन शख्सियत से, यानी हज़रत अमीर मुआविया से इमाम हसन ने सुलह की, वो अजीम थे, और जिसने अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया वो बागी था, वो जहन्नमी था, और वो हज़रत अमीर मुआविया के ग्रोह में से वो मुनाफिक थे। कुछ मुनाफिक तो हर जगह होते हैं ना, आप भी कह रहे होते हैं, मैं भी कह रहा होता, हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। और वो है तो मेरे दोस्तों में बड़ा मुनाफिक निकले जी, दोस्त ऐसे मुनाफिक निकले आते, थोड़ा ही निकले, उधर नहीं निकल सकता। अब देखिए हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला को तकलीफें दी जाती, उनको मारा जाता, पीटा जाता, बहुत ज्यादा तकलीफ दी जाती, तो कहा जाता कि तुम कुफ्र, कलमा कुफ्र बोलो, कहा जाता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हज़रत अम्मार की जुबान से निकल ही गया। सहाबा इकराम दौड़े दौड़े हुजूर के पास, या रसूल अल्लाह अम्मार बिन यासिर ने तो कलमा कुफ्र बोल दिया है। तो मैं खामोश हो जाओ, मेरा अम्मार ऐसा नहीं हो सकता, मेरा अम्मार ऐसा नहीं हो सकता। उस वक्त ये कुरान की आयत नाज़िल हुई, मन कफर बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही, जिसने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया, तो मैं इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, लेकिन वो जो मजबूरी की हालत में था उस पर ये कदगन नहीं। फरमाया जो मजबूरी माजूरी की हालत में था, वो क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, उसका दिल मुतमइन था ईमान पर, फरमाया वो इस कैटेगरी में नहीं आता कि उसने कुफ्र कर दिया। इस आयत के बाद हुजूर ने फरमाया देखो कुरान कहता